哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹，下午好。在这些日子，上帝与我们同在。我们还有在这一天是上帝的恩典。哈利路亚！我们要开始我们的崇拜会。来，我们唱这首《与你同行》，上帝与我们同行。哈利路亚！哈利路亚！是主你一直在陪伴我们，我们感谢你。你的同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中最大力量，都是因着你同在，永远都不会离开你的爱。再一次，你的同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中最大力量，都是因着你同在，永远都不会离开你的爱。我要与你同行。哈利路亚！我要与你同行，胜过所有一切。你悦纳我生命，让我勇敢前行。你伸手扶着我，垂听我的呼求。你恩典充满我，一生不离开我。我要与你同行。哈利路亚！我要与你同行，胜过所有一切。你悦纳我生命，让我勇敢前行。你伸手扶持我，垂听我的呼求。你恩典充满我，一生不离开我。哈利路亚！我们要祷告。哈利路亚！哈利路亚！主耶稣，我们感谢你，感谢你的恩典，感谢每一天你看顾我们。现在我们要赞美你，我们要全心全意敬拜你，求主带领我们的崇拜会。哈利路亚！
奉主耶稣的名，阿门。阿门，哈利路亚！主耶稣与我们同在。亲爱的弟兄姐妹，这些日子来呢，上帝一直在陪伴着我们，他与我们同在，因为我们是拣选的人民，哈利路亚！我们要唱这首歌，我们被拣选，哈利路亚！来，我们喜乐的唱，哈利路亚！我们被拣选，从天向往主里，我们被拣选，成为他的名。阿门，哈利路亚！我们被拣选，把我们分别了，为了荣耀他，高见他生命。在这我们被拣选，哈利路亚！我们被拣选，从天下万族里，我们被拣选，成为他的名。我们被拣选，把我们分别了，为了荣耀他，高见他生命。愿他把献上你荣耀和尊崇，愿他把我们的敬拜和赞美，愿他把献上你荣耀和尊崇，愿他把我们敬拜和赞美。在这，哈利路亚！我们被拣选，从天下万族里，我们被拣选，成为他的名。我们被拣选，把我们分别了，为了荣耀他，高见他生命。愿他把献上你荣耀和尊崇，愿他把我们的敬拜和赞美，愿他把献上你荣耀和尊崇，愿他把我们的敬拜和赞美。在这我们被拣选，哈利路亚！被拣选，喜乐的唱，哈利路亚！从天下万族里，阿门，哈利路亚！我们被拣选，成为他的名。阿门，我们被拣选，我们被拣选，哈利路亚！把我们分别了，为了荣耀他，高见他生命。愿他把献上你荣耀和尊重，愿他把我们的敬拜和赞美，愿他把献上你荣耀和尊重，愿他把我们的敬拜和赞美。哈利路亚，阿门，哈利路亚！我们已经被上帝拣选了，成为他的子民，因此我们要赞美他，我们要敬拜他，我们要每一个时刻、时时刻刻来想起他的恩典，想起他的爱。哈利路亚！我们要准备我们的心来聆听上帝的话语。我们唱这首《想起他的爱》。哈利路亚！准备我们的心来敬拜他。哈利路亚，哈利路亚。想起他的爱，想起他的爱，想起他
爱是高过诸天，伟大是我们天父的大慈爱，伟大是我们天父的大慈爱。在这想起他的爱，哈利路亚，想起哈利路亚，哈利路亚，哈利路想起他的美善，哈利路亚，主啊，想起我们要敬拜你，令我度阿门。因他的慈爱，因他慈爱是高过诸天，阿门。大是我们天父的大慈爱，伟大是我们天父的大慈爱。我怎能忘记哈利路亚？我怎能忘记他的慈爱？我怎能忘记哈利路亚？他的怜悯，他充满我，他充满我，他专注我，所期望。哈利路亚！我怎能忘记他大慈爱？我怎能忘记他的怜悯？他充满我，他充满我，满足我所期伟大是我们天父，伟大是我们天父的大慈爱。我们唱，我怎能忘记哈利路亚？我怎能忘记哈利路亚！他的不要忘记他的大慈爱，哈利路亚，哈利路亚！我怎能忘记他的不要忘记他的怜悯，
伟大是我们天父的大慈爱，伟大是我们天父。阿门，阿门。再一次，伟大是我们天父。主，我们感谢你的大慈爱，因为你的慈爱，我们已经得救了。哈利路亚，哈利路亚！我们这一生一世要赞美你，要敬拜你。哈利路亚，哈利路亚！献上我们的感恩。哈利路亚，哈利路亚！主，感谢你，感谢你。哈利路亚，哈利路亚！现在我们要准备我们的心，我们要聆听你的话，主啊，让你的话能够给我们力量，哈利路亚，让我们能够坚强，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，让你的恩膏，主啊，恩膏我们的一切，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。恩膏我们大家，恩膏你的仆人，主啊，哈利路亚！我们感谢你，我们敬拜你，哈利路亚！我们这样祷告，奉主耶稣的圣名，哈利路亚，阿门。Puji Tuhan.赞美主。 Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah sekalipun melalui online, 神还让给我们机会，虽然在晚上，但是我们还能够有崇拜会。 tapi ini tidak akan mengurangi berkat Tuhan atas kehidupan kita. 这不会减去神给我们的祝福，在我们的生活里。 Hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan 今天我要分享神的话， dengan tema hidup dalam kekudusan. 题目是活在圣洁中。 Kalau kita sudah mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita, 如果我们已经承认耶稣是我们个人的救主， dan kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah kita, 我们也承认耶稣是我们的神， maka kita juga perlu tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus adanya. 所以我们必须知道明白，我们的神是圣洁的神。 Dan karena Allah kita adalah Allah yang kudus, 因为我们的神是圣洁的神， maka Dia juga menghendaki kita sebagai orang-orang percaya hidup kudus di hadapan Tuhan. 所以他也要我们在他的面前活着圣洁的生活。 Kita buka bersama-sama di dalam suratan 1 Petrus pasal yang pertama. 我们打开彼得前书第1章， 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan 16. 彼得前书第1章从14节读起到16节。 Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 你们既做顺命的儿女，就不要效法从前明媚无知的时候，那放从肆意的样子。那照你们既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。 Dari pembacaan ayat ini kita bisa mengetahui 从刚才的经节读起，我们就知道，
bahwa benar Allah yang besar, Allah yang telah menebus kita adalah Allah yang kudus adanya. 的确，伟大的主拯救我们的主，他是圣洁的神。 Sedangkan kita sebagai manusia adalah orang-orang yang berdosa, 我们称为世人呢，都是有罪的。 yang dikatakan di dalam ayat 14, yang hidup menuruti hawa nafsu, 就是在14节那里告诉我们，我们活着照我们的私意， pada waktu kebodohanmu. 就是在我们明媚无知的时候， Itu adalah masa-masa di mana kita hidup dalam kegelapan dosa. 那段时间是我们活在黑暗的罪恶里， Sehingga kita hidup mengikuti hawa nafsu daging kita. 我们跟着我们肉体的情意生活。 Padahal Allah menghendaki supaya kita hidup kudus. 其实神要我们有圣洁的生活。 Bagaimana kita yang berdosa ini dengan tubuh yang berdosa ini 我们如何身为罪人，跟我们这个罪的身体呢， dapat hidup kudus di hadapan Tuhan? 能活着圣洁在神的面前？ Karena kita dengan keadaan kita yang berdosa, kita tidak mungkin menguduskan hidup kita sendiri. 因为我们在罪恶里，我们无法把我们自己洁净。 Sebab itu kita perlu oknum yang bisa membantu kita untuk bisa hidup dalam kekudusan. 所以我们需要帮助者，好让我们能够活在圣洁里。 Sebab itu dikatakan, kita buka bersama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, 我们打开哥林多前书第6章 ayat yang ke-11. 第11节， Itu dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 哥林多前书第6章11节，你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着神的灵，已经洗净成圣称义了。 Jadi kita tahu bahwa kita dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 所以我们知道，我们奉耶稣基督的名，我们的洗净。 dan roh Allah atau roh kudus itu yang bekerja untuk menguduskan kita. 那么圣灵呢，就是神的灵呢，它洁净了我们。 Karena Rasul Paulus sendiri berkata di dalam suratan 1 Korintus bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 那么使徒保罗就在哥林多前书那里有提到，你们的身体就是神的殿。 Maksudnya adalah supaya Roh Kudus bisa berdiam di dalam hidup kita, 意思就是说，好让圣灵能住在我们里面， dan kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kita untuk menguduskan hidup kita yang berdosa. 我们也让圣灵工作在我们里面，好让我们的洁净。 Jadi Roh Kuduslah yang akan membantu kita supaya kita layak ada di hadapan Tuhan. 就是圣灵呢，洗净帮助我们，好让我们配得活在主的面前。 Sebab itu biarlah kita juga memberikan hati kita, memberikan hidup kita untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, 所以我们要把我们的心，把我们的生活呢，充满了圣灵， supaya hidup kita dari waktu ke waktu bisa dikuduskan dan kita memang layak ada di hadapan Allah yang Maha Kudus. 好让我们以下的生活的过程路程呢，就是仍然有洁净或在主的面前。 Dan bagaimana proses pengudusan itu berjalan? 那么这个圣洁的过程是怎样的有效呢？ Kalau kita ingin hidup kudus, berarti kita harus meninggalkan hal-hal yang berdosa yang kita lakukan. 如果我们要有洁净的生活呢，我们要把一切
罪恶呢就是撇下。 Karena kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan harus segera ditinggalkan. 那么如果在生活里有罪恶的事或者违背神的事，我们要离开。 Tetapi kita sendiri, sekali lagi saya ingatkan, kita sendiri tidak mampu untuk menguduskan kehidupan kita. 但是我要再强调，我们自己无能洁净自己。 Sebab itu di dalam suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, 那么在罗马书第8章13节， Rasul Paulus menulis, 使徒保罗这么写： sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵致死身体的恶行，必要活着。 Jadi pertama proses pengudusan itu adalah Roh Kudus yang membantu kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. 那么第一步呢，就是说圣灵帮助我们，就是把我们致死我们在身体的恶行。 Ada dua hal di sini yang kita lihat, 在这里有2件我们要看的， bahwa kalau kita hidup hanya mengikuti hawa nafsu daging kita, tubuh kita, 就是如果我们活着照我们的身体的情意活着， maka kita akan mati. 那么我们必要死。 Bukan hanya tubuh kita saja yang binasa, bukan hanya tubuh kita saja yang mati, 不单是我们自己的身体灭亡或者死去， tetapi roh kita juga akan binasa untuk selama-lamanya. 但我们的灵也将会灭亡，直到永永远远。 Sedangkan kalau kita hidup di dalam roh Allah, 但如果我们活在灵里，就是神的灵， dan kita dipimpin, diproses oleh roh Allah atau roh kudus itu, 那么我们被圣灵引导 maka sekalipun tubuh kita mati, 虽然我们的身体死去， tetapi roh kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 但我们的灵呢，永远活着，跟主在一起。 Karena memang di dalam suratan Galatia pun Rasul Paulus mengatakan, 因为在加拉太书，使徒保罗也这么说， bahwa keinginan daging akan selalu berlawanan dengan keinginan roh. 就是肉体的情意呢，一直违背或者跟灵相反。 Jadi hawa nafsu yang ada di dalam tubuh kita yang dikuasai oleh dosa, 所以我们在肉体里面的情意呢，它因为被罪控制， akan terus berontak untuk melawan kehendak Allah melalui kehidupan Roh Kudus dalam kita. 一定要违背或者抵挡神的旨意。 Sebab itu biarlah kita memelihara dan memberi tempat kepada Roh Kudus di dalam hati kita, 所以我们应当保持，也给圣灵一个居所在我们的心里， supaya Allah mengambil alih seluruh pimpinan di dalam kehidupan kita. 好让神自己来带领我们的生活。 Dan demikian kita dapat hidup kudus. 这就是这样，我们就能洁净的生活。 Sebab kalau kita lihat mundur sedikit di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai yang 9, 如果我们退几届，就是在罗马书第8章5节到9节， itu dikatakan bahwa yang hidup menurut daging hanya memikirkan hal-hal dari daging. 就是说随着肉体生活的呢，他们只是依念着身体的这个需要或者身体的要求。 Sedangkan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. 那么体贴这个圣灵的呢，就乃是有活着照着灵。 Keinginan daging adalah maut, semata-mata maut. 情欲肉体的要呢，
就带来了灭亡。 Tetapi keinginan roh Allah itu adalah hidup dan damai sejahtera. 但是体贴圣灵的呢，就是有了生命，有了和平。 Sebab itu kita harus hidup tidak hanya di dalam daging tetapi di dalam roh. 所以我们不但只是活在肉体里面，但是要在灵里面。 Roh Allah ada di dalam kita karena Allah sudah menebus kita sebagai anak-anak, sebagai umat tebusannya. 圣灵有在我们里面呢，因为神已经拯救了我们，身为他的子女，我们有神的灵， Sehingga kita tidak akan membiarkan hawa nafsu dunia ini menguasai kehidupan kita lagi. 所以我们不要让这些情欲呢控制我们的生活。 Hal kedua yang berjalan melalui proses pengudusan ini adalah 第二件，就是带给我们净洁的生活的过程呢， bahwa Roh Kudus itu menjadikan kita seperti Yesus. 就是圣灵把我们效法了耶稣。 Di dalam suratan 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18, 我们打开哥林多后书第3章18节， situ dikatakan, 在这里对我们说， dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 哥林多后书第3章18节，我们众人居然常着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，永上加永，如同从主的灵变成的。 Kita mengerti melalui ayat ini bahwa kalau roh bekerja di dalam kita, 我们明白，从这个境界里，就是如果灵工作在我们里面， maka roh itu akan mengubah kita menjadi serupa dengan gambaran Allah. 那么这个灵呢，是能改造我们变成主的形状。 Dan kalau kita sudah menjadi sama dengan gambaran Allah, maka kemuliaan juga akan menjadi bagian kita. 如果我们效法了主呢，那么荣耀呢，也是属于我们的。 Sebab itu saudara-saudara, kita tetap harus mencapai atau berusaha untuk mencapai hidup yang kudus. 所以弟兄姐妹，我们要仍然争取有洁净的生活。 Sekalipun dosa menguasai kehidupan di dunia ini, 虽然罪恶控制在这个世界里的生命， sekalipun kejahatan semakin meningkat, 也许作恶的事呢也增加了。 sekalipun manusia menganggap bahwa perbuatan-perbuatan dosa adalah hal yang wajar, 也许世人都认为这些作恶犯罪的事呢是一个普通的事。 bahkan mungkin ada beberapa kalangan yang ingin membenarkan perbuatan dosa sebagai sesuatu yang legal, sesuatu yang memang berlayak untuk kita jalani. 况且有一些人呢，他们想尽办法把这一些罪呢称为好像有法的，就是说很正常的行为。 Orang-orang ini tidak lagi takut akan Tuhan. 他们不再尊敬惧怕神， Mereka tidak menghormati hukum-hukum Tuhan. 他们不尊敬主的使命， Kehidupan mereka hanya untuk memenuhi hawa nafsu mereka. 他们的生活充满了就是满足他们自己的情欲。 Sehingga kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan semata-mata. 如果我们接连我们所刚才读的经界呢，他们的总结呢，他们将会灭亡。 Tapi kita adalah umat-umat Allah. 但是我们是神的子民， Kita adalah orang-orang tebusan Allah 我们是被神拯救的人， yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. 已经通过主耶稣宝贵的宝血买我们。 Allah menghendaki kemuliaan Allah juga menjadi bagian kita. 因为神也要把他的荣耀称为属于我们的。
Sebab itu dia mengharapkan kita juga hidup kudus seperti keadaan Allah yang adalah kudus adanya. 那么他也期望我们能够生活有洁净，因为神是洁净的神。 Sebab itu perlu bagi kita untuk mengizinkan Allah bekerja di tengah-tengah kita. 所以我们要让神呢能工作在我们的中间， Perlu bagi kita untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. 我们是要被圣灵充满， Itulah yang menjadi kekuatan kita. 这是我们的力量。 Itu yang akan memimpin kita menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan dosa saat ini. 那就是能够带领我们的力量，能够度过在这个充满罪的生活里。 Karena di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-12 因为在希伯来书第12章 ayat yang ke-14, 第14节， berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 希伯来书12章14节，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。 Dari ayat ini kita bisa belajar 从这个境界，我们能学习到， bahwa kekudusan tidak diperoleh begitu saja. 这圣洁呢，不是很轻易的，就是得着。 Dikatakan di sini, kejarlah kekudusan. Harus ada usaha dari kita untuk berusaha untuk dapat hidup kudus benar di hadapan Tuhan. 这里说，并要追求，就是我们要花一些功夫呢，追求神的圣洁。 Sementara kita sendiri mengetahui dan mengakui 啊，我们自己明白，我们自己也承认， bahwa kita dengan keadaan dosa kita tidak mungkin menyucikan hidup kita sendiri. 因为我们有罪的呢，是我们无法洁净自己， Kita perlu bantuan Roh Kudus. 我们需要圣灵的帮助， Penuhlah dengan Roh Kudus. 充满圣灵吧。 Minta kepada Yesus yang adalah pembaptis dengan Roh Kudus. 我们呼求耶稣受洗圣灵在我的生活里， Supaya Roh Kudus memenuhi kita, meluap di dalam kita, 好让圣灵能够流出来，从我们的生活里。 dan kita dapat memerangi kejahatan, memerangi hawa nafsu dosa yang mau menguasai hidup kita. 我们能够战胜罪恶，战胜我们的情欲，他们要控制我们的生活。 Dan kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, 如果我们或圣洁的生活在主的面前， maka percayalah bahwa di akhir dari perjalanan kita, 那么你要相信你的旅途的结中， kita akan melihat Tuhan. 我们将会见主， Kita akan bertemu dengan Tuhan. 我们会看到神， Kita akan bersekutu dengan 我 Tuhan 们会和神合一， untuk selama-lamanya. 直到永远。 Sebab itu penuhlah dengan kuasa Roh Kudus 所以充满圣灵吧， dan jalanilah kehidupan yang kudus di hadapan Allah. 好让我们能够活着洁净的生活在主的面前。 Tuhan memberkati kita semua. 神祝福我们每一位。 Kita berdoa bersama-sama. 来，我们一同低头祷告。 Allah Bapa di dalam sorga, 我们在天上的父， kami berterima kasih untuk kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami. 我们感谢主所有的祝福恩赐在我们的生活里。 Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. 我们献上我们的感恩，已经神给我们的救恩， Tapi kami juga menyadari Tuhan 但我们也体会到主啊， bahwa keselamatan itu juga kami tetap harus perjuangkan. 我们仍然还要维持我们的救赎。 Kami harus juga memperjuangkan supaya hidup kami tetap kudus di hadapan Tuhan. 我们要坚持，好让我们能活着圣洁的生活在主的面前。 Karena kalau kami mau menghampiri Engkau, kalau kami mau bertemu dengan Engkau, 因为如果我们想看见主，想见到主， karena Engkau adalah Allah yang kudus, 因为你是圣洁的神， maka kami juga harus hidup kudus di hadapan 所以 Tuhan. 我们应当也活着洁净。 Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan Tuhan. 我们都是充满罪恶，也充满过犯的人。 Sebab itu
kami perlu Roh Kudus menjadi kekuatan kami. 我们非常需要圣灵成为我们的力量， Kami perlu Roh Kudus membantu kami. 我们需要圣灵帮助我们， Kami perlu Roh Kudus bekerja di dalam kami 我们需要圣灵工作在我们的生活里， untuk menguduskan kehidupan kami. 好让洁净我们的生活。 Kami menyadari sebagai manusia yang hidup di akhir zaman ini, 我们也知道，身为活在末世的人， di tengah dunia yang begitu banyak dengan kejahatan dan dosa, 在这个充满罪恶跟作恶的时代的人， dan iblis yang mau menarik kami untuk jauh daripada Tuhan, 魔鬼要拉去我们离开你， maka kami perlu Roh Allah menjadi kekuatan kami, 所以我们需要主你的灵给我们力量， yang membantu kami 帮助我们， untuk bekerja di dalam kami, 好让人工作在我们里面， menguduskan hidup kami, 洁净我们的生活， dan kami dapat hidup layak di hadapan Tuhan. 好让我们能配得活在主的面前， Sehingga akhir dari kehidupan kami di dalam dunia ini, 好让我们活到需要我们活的时候， kami akan bertemu dengan Tuhan. 我们能见主面， Kami akan hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau. 我们将会有永生跟主在一起， Hidup di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. 或在荣耀中跟神在一起。 Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. 神的名成伟大，也被称颂。 Haleluya, puji Tuhan. 哈利路亚，赞美主！ Sebab itu saudara-saudaraku, 因此，我亲爱的弟兄姐妹， hiduplah dengan berkat dan anugerah dari Allah Bapa, 我们活着得到神的祝福，也神的恩典， dengan cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, 也通过他的独生子耶稣基督的慈爱， di dalam persekutuan dan pemeliharaan serta kekuatan dari Allah Roh Kudus, 跟圣灵的同在跟顾念， yang menyertai kita mulai saat ini 与我们同在，从今开始， sampai Maranatha Yesus datang kembali. 直到耶稣第二次来到。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣圣名祈求， kami sudah berdoa. 我们已经祷告。 Amin. 阿门。